тозатарин таҳволоти Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Рӯз бахайр. Нахуст сархати мавзӯи имрӯз 12 январ. барқномаи сӯзон сокинони вилояти Суғдро 2 баробар зиёд шудани маблағи истифодаи нерӯи барқ дар моҳи декабр даҳшатзада кард. Мақомоти барқи тоҷик ин қазияро шарҳ доданд. аз ин 80 миллион киловатт-соат 52 миллион киловатт-соатро муштариони маишии шабакаҳои барқи шаҳри ҷаҳон ҳисоб карда шудааст. дархости кӯмак як зани 37 сола аз мардум ва мақомоти тоҷик илтиҷо дорад ки ӯро аз банди ҳаёти ғуломона дар Арабистони Саудӣ раҳо кунанд. ва рохати деринтизор ба зиёрати ҳаҷ сокинони Махачқала як ронандаи солхӯрдаи сахиро ба орзуяш мерасонад. идораи барқи шаҳри Хуҷанд барои расидагӣ ба шикоятҳои сокинон дар бораи зиёд ҳисоб шудани маблағи истифодаи барқ 10 гурӯҳи кориро таъсис додааст. Беш аз 500 сокини маркази вилояти Суғд ба мақомот шикоят бурданд ки барои моҳи декабр пули барқи манзили онҳо аз моҳҳои қавлӣ то 2 баробар боло рафт. рӯзи 11 январ гурӯҳе аз сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров назди идораи барқи ин маҳал таҷаммӯ карда сабаби чунин вазъиятро аз мақомот пурсиданд. масъулини идораи барқи шаҳри Хуҷанд имрӯз бо ташкили як нишасти хабарӣ якбора боло рафтани барқпулии мардумро ба сартар шудани ҳаво дар моҳи декабр ва истифодаи зиёди асбобҳои барқӣ рабт доданд. дар ин бора Рустам Пулодов, раҳбари шабакаи барқи Суғд, чунин гуфт. қариб 70-80% муштариён чиқеди ки моҳи декабри соли гузашта барқро қабул кардаги буданд, миқдори барқро дар соли 2017 ҳам ҳамин чизро қабул карданд. лекин байнанда дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 432 аз 29 август чиқеди ки ба ҳама бохабар аст 15% нархи барқ изофа шудагӣ асанаи 1 октябри соли 2017. аз шаҳри Хуҷанд ба Душанбе рӯ меорем ва тибқи гузоришҳои байналмилалӣ ҳарчанд Тоҷикистон дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ тавонист ба пешравиҳо дар бахши иқтисодиёт даст ёбад, вале бо ин ҳам нодортарин кишвари Осиёи марказӣ боқӣ мемонад. ҳарчанд мақомоти масъули Тоҷикистон дар ин авохир аз ҷараёни мубориза бо фақр қаноатманданд, аммо то ба ҳол хонаводаҳои зиёд ба ғизои дуруст дастрасӣ надоранд. гузашта аз ин 75% маоши мардум сарфи шикам мешавад. чуночарои ин мавзӯъ дар гузориши гулмурод бо ҳамсар ва духтараш дар як манзили нимвайронае дар канори Душанбе зиндагӣ мекунад. қувваи босираи зану шавҳар заиф аст ва бинобар соҳиб маълумот набудан ҷои кори хубе надоранд. гулмурод барои таъмири хонаи ҳамсояҳо як миқдор пул мегирад. ҳамсари ӯ Майрам дар як корхонаи давлатӣ фаррош аст. захираи хӯроки онҳо барои ин ҳафта аз каме биринҷ, равған ва лимӯ иборат аст. ба гуфтаи Гулмурод наздики 5 сол аст нафақа намегирад. шароит нест, инами кантари номаи ҷумани аст, зиндагӣ ялиле рафтаста. ина мисол нашуд хурду хӯрок, нашуд пӯшокаву, ина ба налоги хонаву, ову, свету, пӯвет. طبق حساب‌های رسمی بیش از 30% اهالی تاجیکستان زیر خط فقر به سر میبرد. زیاده از 15% دیگری تاجیکان از 3.2 حصه معاششان را برای خریدن محصولات غذایی صرف میکنند. اینها اساساً عائله‌های سرفرزند میباشند که معلومات عالی و امکان مهاجرت به خارج کشور را ندارند. بعضی اعضای چنین خانواده‌ها معلولند. Для полной оценки всей картины необходимо также рассматривать. برای ارزیابی وضع چند جنبه غیرمادی فقر باید به اینابت گرفته شود. از جمله دسترسی به تحصیل، تیب، آب و نیروی برقی معتدل. همه این نشانات خیلی مهمند. تحلیل خاص این جنبه ها نشان می دهد که در تاجیکستان کمبضاعتی غیرمادی خیلی بلند است. یعنی زندگی از 3.2 حصه ساکنان جوابگوی همین نشانات نیست. Гуманитарная бедность все еще очень высокая. بر پایه نشاندادهای اقتصادی همساله در تاجیکستان میزان فقر پایین می رود. اما بنابر کاهش انتقال پول مهاجران، افزایش قرض بیرونه و نامنظمی نظامی بانکی، بهبودی وضع اجتماعی چشمرس نیست. نهادهای بین المللی مالی پیوسته با تاجیکستان در زمینه کاهش دادن فقر کار میبرند. این کمک طریق مبلغ گذاری و برنامه‌های کسب آموزی انجام می شود، ولی تحلیلگران میگویند در عموم پیشروی به کندی صورت میگیرد.
вазъи иқтисодӣ теъдоди аз шаҳрвандони тоҷикистонро барои ҷустуҷӯи кор ба хориҷи кишвар мебарад ва як зани 37 солаи тоҷик аз радиои озодӣ дархост кард ки дар раҳо кардани ӯ аз зиндагии ғуломона дар манзили шаҳрванди Арабистони Саудӣ мусоидат кунанд. Мадина Худоназар ва рӯзи 12 январ дар паёми видеоӣ аз шаҳри Бурайдаи вилояти Алқасим гуфт ки бо миёнаравии ширкати Ҷамол 2012 ба Арабистони Саудӣ рафтааст. Когда я сюда приехала, было 2016 год, 24. من ба инҷо 24 октябри соли 2016 омадам. мехоҳам гӯям ки илтимос онҳое ки моро ба инҷо мефиристед огоҳ кунед ки кор хеле зиёд аст. ба мо бигӯед ки вазифаи мо танҳо аз тоза кардани хона иборат намешавад. мо кӯдаконро ҳам нигоҳубин мекунем. рӯзи истироҳат надорем. моро ба хонаи дигар барои кор мебаранд. шумо ба ман нагуфтед ки бар ивази $400 мисли хар кор мекунам. оё шумо виҷдон доред? шумо гуфтед ки маош $600 мешавад, на ин ки 400. من یگان روز استراحت ندارم و در این برابر در حق خودم حرفای ناسزا میشنوم. میگویند که برای من 16,000 ریال پرداخت کردند. من نمیدونم آنها به کی این پول را دادند. من حتی قرارداد رو با چشمم ندیدم. Мне заплатили 16 000 риал. А кому заплатили? Я даже не знаю. Даже я свой контракт не видел. раёсати иттилоъоти вазорати хориҷаи тоҷикистон ба радиоозодӣ гуфт ки дар бораи сарнавишти Мадина ба сафорати Тоҷикистон дар Арабистони Саудӣ хабар дода дипломатҳои тоҷик дар раҳо кардани ӯ даст ба кор мешаванд. нигоҳе меандозем ба Покистон. дар Покистон эътирозҳо ба таҷовуз ва куштори духтари 8 сола дар саросари кишвар паҳн шуд. мардум талаб доранд ки омилони бадрафторӣ ва қатли Зайнаб Ансориро пайдо ва муҷозот намоянд. эътирозгарон шикоят мекунанд ки дар минтақаи Касури вилояти Панҷоб дар ин нави ҷиноятҳо ашхоси бонуфуз даст доранд ва аз ин хотир полис беамалӣ нишон медиҳад. ҷузъиёти бештар аз Соҷидаи Мирзо. таҷовуз ва куштори духтараки 8 сола Зайнаб Ансорӣ рӯзи панҷшанбе мавҷи эътирозҳои пурхушунатро дар саросари Покистон ба бор овард. гирди ҳамомадагон мақомотро ба нокомӣ дар тафтиши ин гуна ҷиноятҳо муттаҳам мекунанд. падари Зайнаб Амин Ансорӣ нишастеро дар минтақаи Касурӣ вилояти Панҷоб доир кард ва гуфт ки агар омилони ҷиноятҳои таҷовузу куштор ба таври намоишӣ ҷазо мегирифтанд, احتمال زینب امروز زنده بود. میخواهم به مردم محله‌مان مراجعت کنم. ما باید به طور آسایشته اعتراض کنیم. بعضی‌ها مالکیت مردم را تخریب میکنند. میخواهم به آنها رسانم که ما هم در اعتراض همراه میباشیم. ما با آن افرادی که از دست پلیس کشته شدند همراه میباشیم. اما ما نباید مالکیت مردم، ماشین و منزل‌ها را ویران کنیم. اعتراض ما آسایشته است. روز پنجشنبه سروزیر ولایت پنجاب شهباز شریف به عیادت امین انصاری رفت و از نام مقامات محلی وعده داد که مسئولان کشتار زینب را پیدا می‌کنند و به جوابگری می‌کشند. پلیس جسد زینب را روز 9 ینور در پرتابگاه کنار ناحیه کسور 4 روز پس از ناپدید شدنش پیدا کرد. دوربین‌های کوچکی مردی را به نوار برداشتند که از دست زینب گرفته بود و او را به سمت نامعین می‌برد. اعتراضها روز چهارشنبه در پی مراسم دفن زینب آغاز شده تظاهرگران خشمگین به اداره‌های پلیس حمله بردند. در این زدوخوردها کمش 2 نفر کشته شد. جامعه شهروندی ناحیه کسور طلب دارد که در مکتب‌های محلی به کودکان و نورسان واکنش به دست درازی و آزار جنسی تعلیم داده شود. پلیس میگوید در دوام 1 سال گذشته در کسور 12 حادثه تجاوز به ناموس و کشتار دختران نورس جای داشت. از سال 2015 به این طرف یک عده افسران پلیس بعد نادیدگیری سلسله شکایت‌ها در مورد ربودن صدها نورس کسور به جای دیگر خدمت انتقال یافتند. همان سال یک شبکه پدافیل‌ها یا آزاردهنده کودکان که بر ربودن و اذیت جنسی نورسان مشغول بود کشف شد. به قول خبرنگار رایترز اعضای یک عائله معتبر منطقه در این جنایت‌ها دست داشتند. در رابطه با تحقیق کشتار زینب پلیس 2 خویش این دخترک را بازپرسی و 26 ساکن محلی را بازداشت کرده است. حالا مقامات منتظر نتیجه نهایی تشخیص پزشکی دادگاهی هستند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مقامات توجیکستان شخصیتی 4 کودک توجیک رو در پناهگاه در عراق شناسایی کرده تلاش دارند آنها را به وطن بازپسارند. چهره 3 تن از این کودکان ماه سپتامبر سال 2017 در یک گزارش تلویزیونی رشا تودی نمایش داده شد. وزارت امور داخلی توجیکستان روز 12 ینوار گفت عایشه 16 ساله، عبدالله 9 ساله، فاطمه 7 ساله و محمد 3 ساله فرزندان الهام‌الدین اصلانوف ساکن شهر دوشنبه هستند که 3 سال پیش از مسکو به عراق رفتند. الهام‌الدین با اتهام عضویت به گروه تندروی دولت اسلامی تحت پیگرد قرار دارد. از سال 2013 ده‌ها شهروند توجیکستان همراه با فرزندان نابالغشان به سوریه و عراق رفته به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. پس از آزاد شدن منطقه‌های تحت نظارت گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، فرزندان جنگجویان در دست مقامات دولتی عراق افتادند. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک راننده سالخورده در مخچقلا چند سال باز هفته یک بار مسافران را رایگان به منزل می‌رساند و از کودکان عموماً پول نمی‌گیرد. هرچند همکاران به اقدام عبدالمجید چوپالایف احترام قائلند ولی برای پیروی به او آماده نیستند. اما ساکنان مخچقلا در جواب به سخاوتمندی این راننده برای عملی شدن آرزوی دیرینش سهم گذاشتند. عبدالمجید چوپالایف راننده 65 ساله مسافربر در مخچقلا است. 3 سال است هر جمعه و روز عید قربان از مسافران راهگیران نمیگیرد. راهگیرا پگاه امروز صدقه. 4 بار سکته دل و 2 دفعه سکته مغزی شده است. خدا را شکر میگوید که زنده است. برای همین برای مسافرانش کار خیر میکند. از بر خدا میکنم که مرا از مصیبت ها نجات داد. هرچند دست چپش درست کار نمی کند ولی او ماشین میراند و نماز میخواند. نظر مسافران به اعلان داخلی مسافربر که هر روز جمعه سفر رایگان است گوناگون است. بعضی ها شگفت زده می شوند، دیگران به راننده سخی تشکر میگویند. از این پیش در یکی از صحبت‌هایش چوپالایف گفت آرزو دارد حج را زیارت کند. مصاحبه او را فاطمه سلطانова رهبر طرح حج عمره نیز تماشا کرده است. درباره بابای عبدالمجید من بر وقت شنیده بودم. فکر کردم به او رخصت حج را تحفه نمودند. اما بعداً معلوم شد که آرزویش عملی نشده است و ما تصمیم گرفتیم برایش مبلغ جمع کنیم. مبلغ در یک روز جمع. بعد از شنیدن این خبر که بعد نیم سال میتواند به زیارت حج برود، اشک در چشمانش حلقه زد. او راه خط به حج را همیشه با خودش میگرداند. و حالا سیر خواهیم داشت به یک مسجد بوستانی افغانستان که سال 1960 از طرف حفریات‌شناسان کشف شده است. معمای 1000 ساله مسجد 9 گنبد افغانستان یکی از قدیمترین معبد اسلامی در جهان. آن را در عصر 8 در عهد سامانیان در نزدیکی بلخ ساختند. کی ساخته است؟ چگونه از باد و باران و گذشته زمان امین مانده است کسی نمی‌داند. باستانشناسان سعی دارند معمای ساخت این بنا را باز کنند. از چند جهت نادر است. ماندگاری، نقش و نگار و از نظر معنای تاریخی که دارد. مسجد 9 گنبد را سال 1960 پیدا کردند. حالا بزرگترین مشکل حفظ معبد از زمین لرزه است. مشکلی سختی داریم. ما اگر تمام بنا را پاکیزه کنیم که زیباییش نمایان شود، خطر فرو ریختن آن در زمین لرزه زیاد می شود. مسجد منقش زمان بسیار زیبا بود، اما وقت رنگ زیبای آن را زود داده است. اما امید است که شکوهش را باز می گردانند. حفظ بنا افتخار برای مردم بلخ است. نمیشه گفت که چقدر ارزش دارد. خاطر که یک بنای فرهنگی است. از برای ما به حرص رسیده. ما هم باید به نوبه خود کوشش کنیم که ایره حفظ کنیم. اگر همه چی خوب پیش برود ممکن است 9 گنبد نه تنها جای دیدنی برای سیاحان بلکه دیگر باره جای عبادت هم شود.
و با این گزارش برنامه امروزی ما انجام یافت. تا برنامه روز دوشنبه، خدا نگهدار هر یک شما.